श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं समवधुरोपनतस्तवाह्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्चवदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दहतारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு கூய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுலே सियापति रामचंद्र की जय पवनसुत हनुमान की जय अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया शरीरं कानि जीवात्మైన నేను పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడైన నేను జీవితంలో పొందడం అనేది ఒకటే ఆయనని మాత్రమే అనే సత్యాన్ని గుర్తించి ఆయన యందు శరణాగతి చేసి అనుష్ఠించి బతికున్నంత కాలం ఆయన్నే తలుచుకుంటూ ఆయన కోసమే ప్రీతిగా ప్రతి పనిని చేసి ఆనందంగా ఉంటాను. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఆత్మస్వరూపానికి అనుగుణంగా మనం రాముడి గుణాలు అన్నీ చూస్తున్నాం. ఒక్కొక్క శ్లోకం అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అయితే ప్రతిసారి అనుకుంటా ఈ సంచికలో
బహుశా ఈ సరిగా ముగించేస్తానేమో అని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఆచార్య అనుగ్రహమే అది. ఎందుకంటే దాసుడిని చెప్పేది కూడా సరిపోదు, నేను చాలా తక్కువ చెప్తున్నాను, అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఇప్పుడు సహజంగా ఏంటంటే గుణాల గురించి చెప్పేటప్పుడు గుణాలనేదే ఒక చాలా లోతైన సముద్రం. రాముడి గుణాల గురించి చెప్పడం అనేది, భగవంతుడి గుణగణాలే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. అది చెప్పేటప్పుడు ఆయన రూపం గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, ఇంకంతే, ముందుకు వెళ్ళదు. గుణం అనే సాగరంలో ఒక పడవ నడుపుకొని వెళ్తున్నాడు ఒక ఆయన, అది ఇంకా ఆగిపోతుంది. అలా ఏంటంటే మన చాలా విషయాలు అది, అంటే మనకి గుణాలు ఎంత ముఖ్యమో ఆ రూప వర్ణన అంత ముఖ్యం. గుణం రూపం సహజంగా కూడా మీకు ఆయన తెలుసా అని మనం అడిగామనుకోండి, మనం గుణం చెప్తాం, ముందు రూపం చెప్తాం, రూపం చెప్పాక గుణం చెప్తాం. మీకు ఆయన తెలుసా, కొంచెం లావుగా ఉంటాడు, జుట్టు ఇలా ఉంటుంది, కళ్ళు ఇలా ఉంటాయి అని ముందు రూపం చెప్తాం. చెప్పంగానే అవును ఆయన చాలా మంచి ఆయన కోపం ఏదోటి ఇలా గుణాలు చెప్తాం. సహజంగా ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేయాలంటే రూపం గుణం చాలా ముఖ్యం. అలానే భగవంతుడి పరిచయం అవ్వాలంటే కూడా ఆయన గుణాలన్నీ బాగా తెలుసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఆయన రూపం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే సహజంగా మనకి జ్ఞానం అనేది, మనకి ఇంద్రియాల నుంచి జ్ఞానం వస్తే కూడా ఎక్కువ శాతం పంచేంద్రియాల్లో కళ్ళ నుంచి చెవి నుంచే ఎక్కువ వస్తుంది. చెవి నుంచి వచ్చే జ్ఞానం ఈ గుణగణాలు. రాముడి గుణాలు వింటూ ఉంటే ఆహా రాముడు ఇలా ఉంటాడా, రాముడు ఇట్లాంటి వాడా అనేది తెలుస్తుంది, చెవు నుంచి వచ్చే జ్ఞానం. ఆ రూపవర్ణన చేస్తే మనకి కళ్ళ నుంచి జ్ఞానం వస్తుంది, ఓహో ఇలా కనిపిస్తాడు రాముడు, ఇంత అందంగా ఉంటాడా అని. అయితే అలానే విని 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 హృదయంలో ప్రతిష్ఠితం అవుతాడు దేవుడు. గుణాలు రూపాలు, రూపం విని విని విని. ఎందుకని శ్లోకాలన్నీ చూడండి, గుణం గురించి అయినా ఉంటుంది, రూపం గురించి అయినా ఉంటుంది. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజం, అప్పుడు ఇవన్నీ గుణాలు. ఆజానుబాహు అరవింద దళాలు, ఇవి రెండే ఉంటాయి విషయాలు, ఇంతకు మించి ఏమి ఉండవు. ఆ గుణాలు లేకపోతే ఆ రూపం. రుక్మిణి అమ్మవారు కృష్ణుడిని చూడకుండా ఇవి రెండు తెలుసుకునే ఆవిడ ప్రేమలో పడి అనేది కూడా మొదటి మాట. ఉత్తరం కృష్ణుడికి ఉత్తరం రుక్మిణి సందేశం అనేది వస్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం. నేను నీకు ఎందుకు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనేది ఫస్ట్ శ్లోకం. శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర శృణ్వతాం తే నిర్విశ్య కర్ణ వివశైర్హరతోంగతాపం. ఇదే మొదటి విషయం. శ్రుత్వా గుణాన్, నీ గుణాలన్నీ విన్నాను, నీ రూపం గురించి తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది తెలుసా, నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కణం నిన్నే ప్రేమిస్తుంది అని అంట. అదే భావన. అయితే ఇప్పుడు ఈ గుణం కంటే ఈ రూపంలో మనం ధ్యానం వహించామంటే అక్కడే ఆగిపోతామంటే ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తాం. మన వరదరాజస్వామి ఉన్నారు కదా కంచిలో, ఆళ్వార్లందరూ 12 ఆళ్వార్లు 4000 పాటలు రాశారు తమిళ్లో. అలా దివ్య బృందం అంటారు. ఎక్కువగా రాసింది రంగనాథ స్వామి మీదే. ప్రతి ఆళ్వారు రంగనాథ స్వామి మీద రాశారు. కానీ వరదరాజస్వామి కోసం అని ఒక్క పాసురం కూడా లేదు. అంటే పాసురం అంటే శ్లోకాన్ని లాంటిది, తమిళ్లో పాసురం అంటే ఒక్క పాసురం కూడా లేదు వరదరాజస్వామి. అక్కడక్కడ ఏదో కొంచెం సూచకంగా చెప్పారు. ఓహో ఈ ఆళ్వారు చెప్పిన వర్క్లో ఈ లైన్ వరదరాజస్వామికి, అలా అక్కడక్కడ ఏదో రహస్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకు వరదరాజస్వామి నా అందంలో తక్కువ, ఆయన గుణం లేదా, సంప్రదాయాన్ని రక్షించింది ఆయన, చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించే ఆ దేవుడు, ఆ దివ్యదేశం, ఆయన గురించి ఎందుకు రాయలేదు అంటే వేదాంతేశ స్వామి చెప్తున్నారు దానికి జవాబు. వరదరాజ పంచాశత్ ఏం చెప్తున్నారు, ముహ్యంత్య భంగురదియో ముని సార్వభౌమాః అని అంటున్నారు. ఆయన చూస్తే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు, ఇంకేం రాస్తారు. ఆయన అందం చూస్తే ముహ్యంత్య భంగురదియో పడిపోతారు, మూర్ఛ పడిపోతారు, ఇంకేం రాస్తారు. ముని సార్వభౌమాః
ఆళ్వార్లే రాయలేకపోతున్నారే, నేనేం రాయను వరదరాజా అనే ప్రారంభిస్తాను. కానీ రాయకుండా ఉండలేను, మళ్ళీ ఏదో ఒకటి రాయాలి, నువ్వే అనుగ్రహించాలి అని ప్రార్థిస్తాను. రెండో శ్లోకం. అలా ఆ రూపం అనేది చాలా ఆశ్చర్యమైనది. ఇవాళ ఒక శ్లోకం చూస్తున్నాము. వాల్మీకి మరి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ శ్లోకం అంటే ఒక శ్లోకమే చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారంటే, మన ఆచార్యులు చెప్తారు, ఇది ఆయన ఋషి కదా, దాంట్లో ఎక్కువ లొంగారంటే కథ ముందుకు వెళ్ళదు. చెప్పినట్టు చెప్పి భయపడి బయటకు వచ్చేస్తారు. తన అనుభవాన్ని ఆపుకొని, ఆచార్యులు అందరూ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ అనుభవాన్ని ఆపుకొని మరి మనకి చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుభవంలో పడిపోయారంటే జనాల్ని ఎవరు ఉద్ధరిస్తారు? అందరూ వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంటే ధ్యానం చేస్తే రాముడు బాగానే ఉంటాడు. రామానుజాచార్యుల వారు అది చేయలేదు. చాలామంది ఆచార్యులు ఆ కృష్ణతత్వంలో లీనమై అలానే ఉన్నారు. చాలామంది ఆచార్యులు. రామానుజాచార్యుల వారు వారి యోనిత్యం అచ్యుత పదాంబుజ యుగ్మరూపం వ్యామోత తదితరాన్ని తృణాయమైన, ఆయనకి ధ్యానమే ఆ అచ్యుతుడే, వేరేవన్నీ ఆయన తృణం గడ్డి పరగలా చూస్తారు. అటువంటి ఆయన 2 సార్లు భూప్రదక్షిణ చేశారంటే వారి అనుభవాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఎందుకంటే నేను అనుభవంలో పడ్డానంటే వీళ్ళని ఎవరు ఉద్ధరిస్తారు? కాబట్టి వాల్మీకి మహర్షి ఇంచుమించి అదే స్థితిలో ఉన్నారు. కానీ నారద మహర్షి మొట్టమొదటి సరుకులో చెప్పారు కదా, రామాయణం మొత్తం సంక్షేప రామాయణం. దాంట్లో ముందు ఆయన ఒక 4 వరుసగా ఇలా అది అనుభవం నుంచి బయటికి రాదు. ఎందుకంటే రాముడు ఒక్కడే జవాబు కదా. ఆయన 16 ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఈయన ఇంకా ఎక్కువ గుణాలన్నీ చెప్తాయి. ఎందుకంటే ఈ 16 గుణాలే ఉన్నాయని ఎవరైనా అనుకుంటాడు. మళ్ళీ రాముడు అంటే 16 గుణాలు ఉన్నాయి అంతే అని అనంతమైన కళ్యాణ గుణాలు కదా. ఆయన మళ్ళీ ఆ అనుభవంలో ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్ష్వాకు వంశ ప్రభవ రామో నావజనేశ్రుత ఇవన్నీ చెప్తారా. చెప్పేసి వెంటనే ఆ రూపంలోనే కొంతసేపు ఆహా అని మళ్ళీ దాని నుంచి బయటకు వస్తాను. మళ్ళీ విపులాంశో మహాబాహు కంబుగ్రీవో మహాహను మహేశ్వాసో మహోరస్కో గూఢజత్రురరిందమ సమస్సమ విభోక్తాంగ స్నిగ్ధవర్ణ ప్రతాపవాన్ పీనవక్షో విశాలాక్షో లక్ష్మీవాన్ శుభలక్షణ. ఆహాహా, ఏంటి ఆ సులలాటస్సు విక్రమ, ఏంటి ఆ లలాటం ఏంటి, ఆ భుజం ఏంటి, ఆ కిరీటం ఉంటుంది రాముడిది, ఆ కిరీటం పైన ఇలా జుట్టు ఉంటుంది, ఆ కళ్ళు ఉంటుంది, ఇలా అది కనిపిస్తున్నారు. కాబట్టి దాంట్లో చాలా ఆశ్చర్యమైన స్థితి, అది చాలా ముఖ్యం మనకి రావాలి. రాముడితో ఎప్పుడూ 2 ఉన్నారు, లక్ష్మణుడు సీతమ్మ. లక్ష్మణుడు ఈ గుణాల్లో బాగా ఆయనకి రుచి, రాముడి గుణాలు. ఆయన అంటాడు గుణైర్దాస్యం ఉపాగత అంటాడు. రాముడి గుణాల మీద పిచ్చి ఆయన. సీతమ్మకి ఆ రూపం మీద, రాముడి రూపం మీద ఆవిడికి ఒక ప్రేమ. భర్త కదా, ఇది చాలా సులభం. ఇంకా రూపం అదే. ఎందుకంటే ఈ 2 స్థితులు రావాలి. రాముడితోనే ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారంటే, ఒకళ్ళు గుణం మీద ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నారు, ఒకళ్ళకి రూపం మీద రుచి ఉంది. మన ఆచార్యులకి 2 ఉంది, గుణం రూపం. గుణం అయితే ఆంజనేయ స్వామి కూడా అడుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఈయన మంచి ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఆచార్యులే. హనుమత్ సమేన గురునా అని వేదాంతేశ్వర స్వామి అంటారు. ఏది రాముడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పు అంటే, సుందరకాండలో రాముడి రూపానికే ఒక సర్గం. రామ కమలపత్రాక్ష సర్వ సత్వమనోరథ అని ప్రారంభిస్తారు. వేళ్ళు ఇంత పొడవు ఉంటాయి, వేళ్ళు ఇది ఇంత ఉంటుంది, దాంట్లో వెంట్రుక ఇంత ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్తారు. ఒక్కొక్క అంత డిస్క్రిప్షన్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. సాముద్రిక లక్షణం అని అంటారు. మొత్తం ఆయన చెవులు ఇంత ఉంటాయి, చెవులు వెడల్పు ఇంత ఉంటుంది, పొడవు ఇంత ఉంటుంది, చెవుల్లో ఇది అన్నీ చెప్తారు. ఆయన నుదిటి ఇంత ఉంటుంది, ముక్కు ఇంత ఉంటుంది, ముక్కు ఇలా ఉంటుంది, అన్నీ అది దాంట్లో ఎంతో వ్యాఖ్యానం ఉంటుంది, సాముద్రిక లక్షణం. అలా మన సంప్రదాయంలో కూడా అడగర్ అని ఒక పెరుమాళ్ మదురైలో
పేరే అడగర్. అడగర్ అంటే అందగాడు అని అర్థం స్వామి. సంస్కృతంలో సుందరబాహు అని పేరు. సుందరబాహు స్తవం అని పరాశర భట్టర్ స్వామి రాశారు. మొత్తం ఈ సాముద్రిక లక్షణను బట్టే ఒక స్తోత్రం, చాలా అందమైన స్తోత్రం. ఆ స్తోత్రంలో మనం ఆ స్తోత్రం మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే భగవంతుడి మీద ఇంత అందంగా ఉంటాడా అని అనిపిస్తుంది, అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు మన ఆచార్యులు ఎప్పుడు ఆ గుణం రూపం వాళ్ళని ఆకర్షిస్తుంది. వాళ్ళు దాన్ని మించి మాట్లాడలేదు బాబు. మన రామానుజాచార్యుల వారు కూడా శరణాగతి గద్యం అని రాస్తున్నారు. వెళ్ళింది రంగనాథుడి దగ్గర శరణాగతి చేయడానికి. సౌశీల్య వాత్సల్య మార్ధవార్జవ అని అంటారు. ఆహాహా ఏమి గుణం అని అంటారు. మళ్ళీ పీతాంబర కాంచీ గుణ నూపురాది అపరిమిత అని మొత్తం ఆ వర్ణన. ఆహాహా ఏంటి, ఆ నగలేంటి, ఆవరణం ఏంటి, ఆ శంకు ఏంటి చెప్పి ఇలా. దాని తర్వాతే అసలైన మ్యాటర్కి వస్తారు. శరణాగతి చేయాలి, అది ఆశ్చర్యమైన విషయం. అయితే ఇక్కడ ఒక శ్లోకమే, కానీ వాల్మీకి మనిషి స్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అనడానికి ఇంత నేను పరిచయం చేస్తాను. అరోగస్తరుణో వాగ్మి వపుష్మాన్ దేశకాలవిత్ లోకే పురుషసారజ్ఞ సాధురేకో వినిర్మితః. రోగస్తరుణో వాగ్మి. రాముడికి అసలు రోగమే రాదు. అసలు మొత్తం రామావతారంలో 12,000 సంవత్సరాల అవతారంలో రాముడికి అసలు ఒక్కసారి కూడా జ్వరం రాలేదు. తరుణ, ఎప్పుడు యవ్వనంగా అందగాడేలా అలానే ఉంటాడు రాముడు. ఎప్పుడు అడవికి వెళ్తే ఎలా ఉంటాడు, గడ్డం పెరిగి, అప్పుడు కూడా అందంగాడే, కొంచెం కూడా తగ్గదు అందం. అది అంటారు కదా అరణ్యకాండలో, దదృశుర్ రామస్య అని వస్తుంది. అది ఆయన ఇలా వస్తుంటే ఈ మహర్షులందరూ అందాన్ని చూసి వాళ్ళ అగ్నిహోత్రం అంతా వదిలేస్తారు, రాముడి అందాన్నే చూస్తుంటారు. అలా అయితే ఇప్పుడు అరోగస్తరుణ, ఎప్పుడు అందంగా ఎలా ఉంటాడు అంటే, ఈ అందం అనేది కూడా ఏంటంటే హృదయంలో ఆనందం ఉంటే మనం అందంగా కనిపిస్తాం. హృదయంలో ఏదో ఒకటి దిగులు ఉంది అనుకోండి, తొందరగా ముసలి వాళ్ళం అయిపోతాం అన్నట్టు శాస్త్రంలోనే ఉంది. అది సైన్స్ కూడా ఒప్పుకుంటుంది. తొందర రింకిల్స్ వస్తాయి. హృదయంలో ఆనందంగా ఉంటాడు రాముడు, అదే మెయిన్. అరోగ అంటే మళ్ళీ ఆ రాముడు దేవుడు కాబట్టి ఆయనకి రోగం రాలేదు, మనకు వస్తుంది కదా అలా అనకూడదు. అరోగ అంటే ఎందుకంటే రాముడు ముందు పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధ్యతే అని ఒకటి ఉంది శాస్త్రం. మన పాపమే మనకి వ్యాధి రూపంలో వస్తుంది అని ఉంది, మనం చేసే పాపం. రాముడు సహజంగా ధర్మాత్మ కాబట్టి ఆయనకి రోగం, ధర్మం మీదే రాముడి ధ్యానం ఉంటుంది కాబట్టి రాముడికి వ్యాధి రూపంలో ఆయనని ఏది బాధించదు, ఆయనకు అసలు ఆ బాధకం రాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే శరీరానికి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే శరీరం అనేది మనకి ఒక సాధన చేయడం కోసం భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమతి. ఎందుకంటే దీన్ని పెట్టుకొని ఎన్నో సేవ చేయొచ్చు. ఈ మనిషి శరీరం ముఖ్యంగా అదేమంటారు, విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం పూర్వమేవ కృతం బ్రహ్మన్ హస్తపాదీతి సంయుగాత్ అని పాంచరాత్రంలో ఒక శ్లోకం. మన కోసమే ఇంత విచిత్రం, ఇంత ఆశ్చర్యమైన ఒక రూపం ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడంటే వాడి కోసమే. ఇంత మంచి శరీరాన్ని మనం పెట్టుకొని వాడి సేవ మనం సాధన చేయాలి. ఎలా చేయాలి? మనం పొందవలసింది వాడినే అనేది గుర్తించాలి. కాబట్టి అందుకే వచ్చింది. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళందరూ ముందు దీవించేటప్పుడు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని అంటారు, చిరంజీవిగా ఉండు. ఎందుకంటే అది ఉంటేనే మిగతావన్నీ.
శరీరం బాగుంటేనే ధ్యానం చేయగలం, శరీరం బాగుంటేనే రామనామం, శరీరం బాగుంటేనే స్మరణ, శరీరం బాగుంటేనే గుడికి రాగలం, శరీరం బాగుంటేనే అన్నీ చేయగలం. శరీరం బాగుండాలి. శరీరం మీద రాను రాను మనం అంత ముఖ్యత్వం ఇవ్వట్లేదు. 40 ఏళ్ళకే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, చిన్న చిన్న వయసులో చనిపోతున్నాం మనం. ఎందుకంటే శరీరానికి ముఖ్యత్వం ఇవ్వట్లేదు. కృష్ణుడు చాలా అందంగా ఒక మాట అంటాడు, యుక్తాహార విహారస్య యుక్తః కర్మస్య చేష్టితః యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగం భవతి దుఃఖః అని ఒక శ్లోకం. యుక్తిగా వాడు ఎంత తినాలో ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా, ఎంత పడుకోవాలో ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా, యుక్తితో ఎంత పని చేయాలో ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా, అలా యుక్తితో ఎవడుంటాడో వాడే నన్ను ధ్యానం చేయగలడు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఫస్ట్ విషయం అదే. వాడు యోగం అంటే నాతో ఒక కలయిక వాడికి అప్పుడే ఏర్పడుతుంది. అది ఫస్ట్ స్టెప్ అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఎంత తినాలో అంతే తినాలి, ఎంత పడుకోవాలో అంతే పడుకోవాలి, ఎంత కర్మ చేయాలో అంతే చేయాలి, మనస్సుని ఏటి మీద ఎంత కేటాయించాలో అంతే కేటాయించాలి. వాడే యోగి, వాడికే దుఃఖాలన్నీ పోతాయి అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఇప్పుడు యుక్తి అంటే ఇక్కడ యుక్త అన్నారు. ఎంత తినాలో అంతే తినాలి అంటే ఎంత తినాలి, ఎంత పడుకోవాలో అంతే పడుకోవాలంటే ఎంత పడుకోవాలి, మనకి తెలియదు కదా. అంటే ఇప్పుడు అనుభవజ్ఞులకి తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఫస్ట్ టైం వంట చేస్తున్నాడు, అమ్మకి ఆల్రెడీ బాగా అలవాటు. అమ్మ చారులో ఉప్పు ఎంత వేయాలమ్మా అంటే వాడు ఇంత తీసుకుంటాడు, అంతొద్దు ఇంత అంత తగ్గించు, ఇంతే సరిపోతుంది ఆమెకి తెలుసు కదా. అలానే కృష్ణుడు యుక్తి అన్నాడు. నాకు చాలా రోజులు అర్థం కాలేదు యుక్తి అంటే ఎంత, మెజర్మెంట్ ఏంటి దానికి అర్థం కాలేదు. అంటే ఒకసారి రామానుజ గీతా భాష్యం వింటున్నాను ఒకసారి ఆచార్యులు, అప్పుడే అర్థమైంది ఓహో ఇలా అనమాట. యుక్తి అనే పదానికి రామానుజాచార్యుల వారు యోగార్హ అని ఒక వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. చాలా అందమైన పదం అది. అంటే రామానుజాచార్యుల వారు అందంగా అంటారు, నీ ఆహారం నీ నిద్ర నువ్వు చేసే కర్మ యోగోపకరణంగా ఉండాలి అని అంటారు. యోగోపకరణం అంటే నువ్వు భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికి అది ఒక సాధనలా ఉండాలి. నువ్వు తినే తిండి నువ్వు తక్కువ తిన్నావంటే భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికి సాధనలా అది ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు కూర్చోలేవు, నీకు ఆరోగ్యం ఉండదు కదా. అందుకని ఎక్కువ తిన్నావంటే అది కూడా భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికి నీకు సాయం చేయదు, ఎందుకంటే నీకు నిద్ర వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికి నువ్వు యోగార్హుడిగా అవ్వడానికి నీకు ఎంత ఆహారం కావాలో నువ్వు అంత తిను. ఎంత అందంగా చెప్పారు రామానుజాచార్య. నీకు భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికి నీకు ఎంత నిద్ర కావాలో అంత నిద్రపో. నువ్వు తక్కువ నిద్రపోయావంటే కూడా నువ్వు ధ్యానం చేయలేవు. ధ్యానం చేయాలనుకున్నప్పుడు నిద్ర వస్తుంది. ఎక్కువ నిద్రపోయావంటే మళ్ళీ సమయం వృధా అయిపోతుంది. నువ్వు నిద్రపోవడానికే పుట్టావు. అలానే ఎక్కువ పని చేసి కూడా నువ్వు భగవంతుడిని ధ్యానం చేయడానికి ప్రయోజనకరంగా పని లేకపోతే కష్టం. అంటే యోగార్హ, ఎంత చేస్తే నువ్వు యోగార్హుడిగా అవుతావో అదే యుక్తి, అదే మెజర్ అని అది నువ్వు తెలుసుకో. ఎంత చేస్తే అంటే ఒక ఆహారం చూసావు, ఎంత తింటే నేను భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాను, ఏది తింటే నేను భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాను, ఎప్పుడు తింటే నేను భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాను, అలా ఎలా తింటే నేను భగవంతుడికి దగ్గర, అలా ప్రతి దాంట్లో అలా ఆ కోణంలో నువ్వు చూసావంటే అప్పుడు ఇది యోగోపకరణంగా అవుతుంది. యోగోపకరణం అంటే నీ యోగానికి ఇది సహాయకరంగా అవుతుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఉపకరణం అంటే దానికి ఉపకరణం. అలానే అలా చేస్తే అరోగ అంటే అరోగ. అందుకే ఈ అరోగ అనేది చాలా ముఖ్యం. అరోగస్తరుణ, అరోగంగా ఉండడం, తరుణంగా ఉండడం, యవ్వనంగా ఉండడం. యవ్వనంగా ఉండడం అంటే ఒక ఉత్సాహంగా ఉండడం. ఎప్పుడు డల్గా ఉంటారు చాలామంది, ఏదో అయిపోయింది, ఏం పని చేయలేరు. అలా
ఆంజనేయ స్వామి అంటారు అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అని అంటారు ఒక చోట. అసలైన ఐశ్వర్యం ఏంటంటే నిర్వేదం రాకుండా ఉండడం, అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్, డిప్రెషన్ రాకుండా ఉండడమే నిజమైన ఐశ్వర్యం. మనం అందరం ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ఎక్కువ, యూత్ డిప్రెషన్, మోస్ట్ డిప్రెస్డ్ యూత్ అంటారు. ఎందుకంటే ఒక జీవితంలో అదే నేను చెప్పాను కదా, సమయాన్ని ఎలా కేటాయించాలో మనం మర్చిపోతాం. ఎంత తినాలో తినట్లేదు, ఎంత పడుకోవాలో పడుకోవట్లేదు, దేన్ని మనం పొందాలో తెలియట్లేదు మనకి. ఒక ధర్మ చింతన లేదు, అందుకే డిప్రెషన్, చాలా డిప్రెస్డ్ యూత్ ఇప్పుడే ఉంది అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఉత్సాహం లేదు. ఆ ఉత్సాహం ఎప్పుడు వస్తుందంటే అది ఎందుకు ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించాలి, దేనికి ఇది ఉపయోగించాలి అనే ఒక క్లారిటీ వచ్చినప్పుడే, అది రాముడి కోసం అనే జవాబు మనకు వస్తే తప్ప మనకి సంతోషం రాదు. ఎప్పటికీ నేను ఏది చేసినా వాడి కోసమే అనే ఒక జవాబు మనకి అర్థం కాలేదంటే మనకి ఆ తరుణం రాదు, మనకి ఆ తరుణత్వం రాదు. తరుణ అనేది చాలా అందగాడు రాముడు. తరుణౌ రూప సంపన్నౌ సుకుమారో మహాబలో ముండరీక విశాలాక్షౌ క్షీరకృష్ణాజినాంబరో అని శూర్పణఖ అంటుంది. రాముడు ఎలా ఉంటాడంటే ఆహా ఎంత యవ్వనంగా ఉంటాడు రాముడు అని అంటారు. తరుణం, చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. ఎంత వయసు అయినా ఉత్సాహంగా మనం ఉండగలమా అంటే ఉండగలం. మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మన అహోబిల మఠంలో ఒక స్వామి ఉండేవారు. 2 సంవత్సరాల ముందే పరంపరించారు. 97 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఆయన సుమారు 20 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు అహోబిల మఠంలో కైంకర్యం చేయడానికి జాయిన్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ 70 ఇయర్స్ చేశారు. ఇప్పుడు 46 జీయర్ స్వామి ఉన్నారా, 41 జీయర్ స్వామి ఉన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. 2022లో పరంపదించారు అనుకో, 97 ఇయర్స్, 70 ఏళ్ళు వేసుకోండి. 2022 1952 నుంచి చేస్తున్నారు, 70 ఇయర్స్ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది మఠంలో ఎంతోమంది స్వాములను చూశారు. వడువూరు లక్ష్మీ నరసింహాచార్య స్వామి అని పేరు ఆయన. వడువూరు తాత అనేవారు ఆయన. మాలోల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామికి ఆయన ఆరాధన చేస్తుంటే చూడండి, ఆహా ఆయన ఎంత సమయం ఎంత అయిందా, ఎక్కడున్నాం, బయట ఏం జరుగుతుంది, గొడవ అవుతుందా, ఏది చూడరు. ఎంతమంది ఉన్నారు అని ఏం చూడరు, ఒక వేరే ప్రపంచంలో ఉంటారు. ఆయన ఆరాధన చేస్తుంటేనే తెలుస్తుంది. ఆయనకి ఆ లక్ష్మీ నరసింహుడి తప్ప ఎవరు కనిపించరు, ఏది వినిపించదు, ఆయనే చూస్తూ ఉంటారు. వేరెక్కడ ధ్యాస మళ్ళదు కూడా. ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. 97 ఏళ్ళకి ఆయన ఒక వాకింగ్ స్టిక్ ఉండదు. ఎంత అనుష్ఠానం, 3 సార్లు స్నానం చేసి చాలా నిష్టగా ఏ అనుష్ఠానం వదలకుండా అంత శుద్ధిగా చేస్తారు. కొంచెం కూడా ఒక బడలిక ఉండదు, ఒక సోమరితనం ఉండదు, ఉత్సాహం. 97 ఇయర్స్. ఎందుకంటే ఉత్సాహం ఎందుకు, చేసేది ఆయన కోసం. ఆ లక్ష్మీ నరసింహుడిని చూస్తే ఒక రుచి. అయితే మన పాంచరాత్ర ఆగమంలో అరోగస్తరుణ అనే విషయం ఉంది కదా. పాంచరాత్ర ఆగమంలో చాలా సంహితలు ఉన్నాయి. సంహిత అంటే చాలా, అది ఒక కలెక్షన్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క మహర్షి కొన్ని సంహితల్లో భగవంతుడు వేరే దేవతలకు ఉపదేశం చేస్తాడు. నాకు ఇలా నువ్వు పూజ చేయాలి, నాకు ఇలా పూజ, అది విని మహర్షులు వేరే మహర్షులకి చెప్తారు. అలా సుమారు 150 పైనే, 108 అంటారు, ఇంకా పైన చాలా సంహితలు ఉన్నాయి. దాంట్లో అర్చకుడు ఎలా ఉండాలి అని అక్కడక్కడ వస్తుంది కొన్ని విషయాలు. కొన్ని సంహితల్లో చాలా విస్తారంగా ఉంటుంది. పద్మ సంహిత, జయాగ్ని, దీంట్లో విస్తారంగా ఉంటుంది. అయితే నేను చూస్తున్నాను, అంటే కొంతమంది దాసుడి దగ్గర ఈ అర్చక కైంకర్యం నేర్చుకోవడానికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు.
ఏదో భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల వాళ్ళకి నేర్పించే భాగ్యం, దాసుడికి ఎంత తెలుసో అంత నేర్పించే భాగ్యం. నేర్పించేటప్పుడు అర్చకుడు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి గుర్తుండేలా ఎక్కడైనా ఉందా ఆగమంలో అని చూస్తూ ఉంటుంటే పురుషోత్తమ సంహిత అని ఒక సంహిత, దాంట్లో వశిష్ఠ మహర్షిని వేరే మహర్షులు అడుగుతున్నారు ఒక చోట, స్వామి అర్చక స్వామి ఎలా ఉండాలి, భగవంతుడికి అర్చక కైంకర్యం చేస్తారు కదా, ఆ స్వామి ఎలా ఉండాలి, ఆయన గురించి ఆయన లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి కొంచెం చెప్పరా అంటే వశిష్ఠ మహర్షి చెప్తున్నారు. చాలా 4 శ్లోకాలు చాలా బాగా అందంగా చెప్పారు. అన్నీ వచ్చేసాయి దాంట్లో, అంత అందంగా ఎవరు చెప్పలేదు. అది దాంట్లో అది చెప్తాను చూడండి, ఎందుకంటే వినే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది, ఎవరైనా మన దాంట్లో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా చూడండి. భగవద్వంశజం శుద్ధం అలోలుపమదాంబికం అంటున్నారు. భగవద్వంశజం ఇప్పుడు మంచి భగవంతుడి నుంచి ప్రారంభించిన సత్సంప్రదాయంలో వచ్చిన వాడే ఉండాలి. భగవంతుడు ప్రారంభించిన ఒక గురు పరంపర, దాంట్లో వాడు ఆ గురువుని ఆశ్రయించిన వాడే ఉండాలి. ఫస్ట్ ఎవడి పడితే వాడిని గురువుని ఆశ్రయించి వాడు నేనే గురువు ఇట్లాంటి వాడు కాకుండా శుద్ధమైన వంశజుడై అయి ఉండాలి. అలోలుపం, వాడికి వేరే వాటి మీద వ్యామోహం ఉంటుంది, నా మీదే వాడికి వ్యామోహం. నేనే వాడికి చాలా ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే భగవంతుడు అన్నట్టు. అదాంబికం, నేను ఇట్లాంటి వాడిని, నేను అది చేశాను ఇది చేశాను ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడు. మహాభాగవత శ్రేష్టం, మంచి మహాభాగవతుడే ఉండాలి. మహాభాగవతుడు అంటే నారద మహర్షి చెప్పారు దానికి, పంచ సంస్కార సంస్కృతా ఆకారత్రయ సంపన్నా అర్థపంచక తత్వజ్ఞా తేవై భాగవతోత్తమా అనే విషయం. పంచ సంస్కారం అయి ఉండాలి, సమాశ్రయణం అంటారు, అది అయి ఉండాలి. హృదయంలో కొన్ని గుణాలు ఉండాలి, అవన్నీ ఉన్నాయి. వాడు మహాభాగవతుడు శ్రేష్టం. చూడండి, ఏకపత్ని వ్రతం శుభం, ఒక పత్ని వ్రతుడే ఉండాలి, ఒకే పత్ని ఉండాలి, వాడికి శుభంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. దాంతో బ్రాహ్మణం సత్య సంపన్నం, సత్యం మాట్లాడేవాడే ఉండాలి, సత్యం మాట్లాడే బ్రాహ్మణుడే ఉండాలి. సదాచార సమన్వితం, మంచి ఆచారం తెలిసి ఉండాలి. మంచి ఆచారం ఏంటి, ఎలా ఉండాలి, ఏది ఆచారం అలా తెలిసి ఉండాలి. దాని తర్వాత సర్వావయవ సౌందర్యం యువానం వేదవేదినం అంటున్నారు. చూడండి, అవయవ సౌందర్యం ఉండాలి వాడికి. యువానం యువకుడులా ఉండాలి వాడు అంటున్నారు. ఈ విషయం మీద ఎందుకు భగవంతుడు అంత నొక్కి వక్కాడించి చెప్తున్నాడు ఈ విషయం. అవయవ సౌందర్యం ఉండాలి అంటే, అవయవ సౌందర్యం అంటే ఏంటంటే ఇదే, ఈ నామం, మంచి శుద్ధమైన ధోతి నామం, మంచి అందమైన నామం, మంచి ఇవి ఆ తులసీమాల ఏంటి, ఆ పద్మ తామరమాల అవన్నీ వేసుకొని శుద్ధంగా, ఇదే అలంకారం వాడికి. ఇంకా మీరు మంచి మంచి విదేశాల్లో చూశారంటే వాళ్ళు కంకణాలన్నీ వేసుకుంటారు. ఏంటో వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోకూడదు, అది యాగంలో ఉంది, అర్చకుడు అవన్నీ వేసుకోవాలి. అలా వేసుకొని ఉంగరాలు అలా వాడు శుద్ధిగా చేయాలి, వాడు అలానే చేయాలి కైంకర్యం. అంటే ఒక మంచి ధనికుడు, మంచి ఐశ్వర్యవంతుడికి ముఖేష్ అంబానీ భార్య ఎలా ఉండాలి, ఏదో రోడ్లో పడే అమ్మే చీర కట్టుకుంటే ఆయనకి ఖ్యాతి రాదు కదా. అలానే భగవంతుడికి పత్ని లాంటి వాడు వీడికి ఎంకరించాలంటే వీడు శుద్ధంగా మంచి శుద్ధమైన ధోతి ఉండాలి, మంచి అలంకారం. అది అవయవ సౌందర్యం అంటే అది శుద్ధంగా చూడ్డానికి మంగళకరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆయన మంగళకరంగా ఉంటేనే మనకి గుడికి రావాలనిపిస్తుంది. ముందు అర్చకుడే సరిగ్గా లేడనుకోండి నీకు ఎలా అనిపించదు. ఆయన అట్రాక్షన్ గుడికి మనం తెలుసుకోవాలి. యువానం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ స్వామి గురించి, 97 ఏళ్ళు వచ్చినా ఉత్సాహం, భగవంతుడి ఆరాధన ఉత్సాహంగా ఉండాలి. మెల్లగా డల్గా ఉండి ఆయనే ఒక అబ్బాలు ఇవ్వాలా, అబ్బా తీర్థం ఇవ్వాలా అలా ఉంటే మనకి గుడికి రావాలనిపించదు. ఉత్సాహంగా ఉండాలి, అందరితో పలకరించి అందరితో మాట్లాడాలి, ఉత్సాహం ఫాస్ట్గా చేయాలి కైంకర్యం, చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలి, టక్కుమని చేయాలి కైంకర్యం. అలా చేస్తేనే రావాలనిపిస్తుంది. పట్టువుగా ఉండాలి కైంకర్యం, చాలా ఉత్సాహంతో చేయాలి.
ఫుల్ ఎప్పుడు 100% బ్యాటరీ ఉన్నట్టు ఉండాలి అసలు అలా ఉంది. దాని తర్వాత ఎందుకంటే అది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మీరు చూడండి అర్చక కైంకర్యంలో ఎప్పుడు లీవ్ దొరకదు. లీవ్ లేని సేవ అది. రాత్రి 2 అయిపోయిందా గరుడ సేవ, రాత్రి 2 అయిపోయిందా మళ్ళీ 5 గంటలకు వచ్చేయాలి వాడు. రెస్ట్ అనేది ఉండదు వాడికి. రెస్ట్ అయిన తర్వాత ఉత్సాహంగా చేయాలి భగవత్ కైంకర్యం. మనం ఇది అంటే అందరితో ఉత్సాహంగా నవ్వుతూ మాట్లాడాలి కదా. కాబట్టి వాడు అలా అదే అవయవ సమయం, అదే అరోగస్తమనో వాగ్ని. చూసారా, భగవత్ కైంకర్యానికి అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, వైష్ణవుడికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దాని తర్వాత చూడండి, వేదవేదినం, వేదం తెలిసినవాడు, సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞం, శాస్త్రాలను తెలిసి ఉండాలి. అగ్నిహోత్రధరం, అగ్ని కార్యం అంతా చేయాలి వాడు ఇంట్లో కూడా. శుచిగా ఉండాలి. ఉత్పత్తి స్థితి సంహార, ఒక క్రియని ఎలా మొదలు పెట్టాలి, స్టార్టింగ్లో ఏం చేయాలి, మధ్యలో ఏం చేయాలి, లాస్ట్లో ఏం చేయాలి అంతా వాడికి తెలిసి ఉండాలి. కొంతమంది స్టార్టింగ్ బాగా చేస్తారు, మధ్యలో సరిగ్గా చేయరు, ముగించేస్తారు. కొంతమంది ఎండింగ్ ఎలా చేయాలో తెలియదు, క్లియర్గా చేయాలి. దాని తర్వాత వేదినం బ్రహ్మవాదినం, హృదయంలో వాడికి ఆ పరబ్రహ్మ ధ్యానం ఉండాలి. దాని తర్వాత శ్రద్ధాభక్తి సమాయుత్వం, చాలా శ్రద్ధగా చేయాలి కైంకర్యం. ఏదో అశ్రద్ధతో చేయకూడదు, ఇలా విసిరేయడం, అలా చేయడం, ఇలా అలా చేయడం. ప్రపన్నం దీక్షితం గురుం, పరోపకార నిరతం, పరోపకారం అర్చక కైంకర్యం అనేది ఒక పరోపకారం. అయ్యో ఇంతమంది కృష్ణుడిని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారే, వీళ్ళకి ఏదైనా ఉపకారం చేయాలి, వీళ్ళకి కృష్ణుడి అనుగ్రహం రావాలి కదా, వాళ్ళ కోసం నేను జపించాలి, వీళ్ళు బాగుండాలని నేను ఈ పూజ చేయాలి, వీళ్ళకి కోసం ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి. అలానే వచ్చాయి ఉత్సవాలన్నీ. సురష్ణోమం ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు, అందరూ బాగుండాలి, పరోపకారం కోసమే కదా. దాని తర్వాత యోగ విద్యాకృతశ్రమం, చాలా కష్టపడి యోగం నేర్చుకొని ఉండాలి. యోగం అంటే ఏంటంటే భగవద్ ధ్యానం నించోవడానికి బాగా శ్రమపడి ఉండాలి వాడు పూర్వం. శాంతం దాంతం కీర్తిమంతం, వాడి మనస్సు వాడి ఇంద్రియాలన్నీ వాడి అధీనంలో ఉండాలి. కీర్తిమంతం సర్వసద్గుణ శోభితం, మంచి మంచి గుణాలు ఉండాలి. వాడి గురించి అందరూ ఆహా ఎంత మంచి అర్చక స్వామియో అన్నట్టు మాట్లాడుకోవాలి. పాప దూరం, పాపానికి చాలా దూరంగా ఉండాలి. దాని తర్వాత ప్రసన్నాత్మం, ప్రసన్నంగా ఉండాలి నవ్వుతూ. అష్టాక్షర పరాయణం, అష్టాక్షర మంత్ర జపం చేస్తూ ఉండాలి. ప్రతిష్టాకర్మ తత్వజ్ఞం, ప్రతిష్టాంతం ఆగమంలో లాస్ట్ నేర్పించే విషయం ప్రతిష్ట, అది తెలిసి ఉండాలి. సంధ్యోపాసన తత్పరం, సంధ్యావందనం చేయాలి. ఏవం లక్షణ సంపన్నం ఆచార్యం వరయేతత, ఇట్లాంటి గుణాలున్న ఆచార్యుడే అర్చకుడు అనే వశిష్టం. మరి అర్చకుడు ఎలా ఉండకూడదు అని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అది ఇది వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా చెప్పేస్తాం. తత్వసాగరం మనకు సంహిత పాంచరాత్రం, చాలా అందమైన విషయం చూడండి. అంటే ఎవరో ఒకరు వింటారు, అర్చక స్వామి వింటే ఓహో ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలి అని తెలుస్తుంది కదా, ఒక ఉపకారం చేసినట్టుంది. అందుకే ఈ సందర్భాన్ని ఉపయోగిస్తూ చెప్తున్నాం. మొదటి విషయమే అర్చకుడు ఎలా ఉండకూడదు అనడానికి మొట్టమొదటి విషయం ఏం చెప్పాలి తెలుసా, బహ్వాషి అన్నారు. ఏది పడితే అది తినకూడదు. బహ్వాషి చాలా తినడం, ఏది పడితే అది తినడం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినడం, అది చేయకూడదు. అర్చకుడికి అది శోభే ఇవ్వదు కదా. దీర్ఘసూత్రీచ, దీర్ఘసూత్రి అంటే ప్రోక్రాస్టినేషన్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అప్పటి వరకు ఇది చేసి ఇలా డిలే చేస్తారు, ఇలా అంటే డిలే చేస్తూ ఉంటారు. విషయాదిషు లోలుపహ, వేరే విషయాల్లో కొంతమంది సాక్షాత్ పరమాత్మ ఉన్నాడు పక్కన, ఎవడో ఒకటి హీరో వస్తే వాడితో ఫోటో తీస్తారు. కానీ నిజానికి ఆ హీరో సంతోషపడాలి కదండి. అర్చకుడితో ఫోటో దిగడం భాగ్యం అని హీరో అనుకోవాలి. అయ్యో ఈయన పరమాత్మతో ఉన్నాడే, ఈయనతో ఫోటో దిగడం నాకు భాగ్యం అని వాడు అనుకోవాలి. కానీ ఈయన ఆయనతో అంటే భగవంతుడిని పెట్టుకొని చిల్లర వాడు వీటితో ఫోటో దిగాలనుకుంటుంది కదా. చాలామంది అలా ఉండకూడదు అర్చకుడు అనేవాడు. అందుకే కొంతమంది మా తాతగారు నిజంగా అగ్ని అర్చకుడు నిప్పులా ఉండాలిరా అనేవారు. ఎప్పుడు
నిప్పులా ఉండాలి. నేను ఒక్కడికి వాడికి మాత్రమే దాసుడు. నువ్వు ఎవడివైనా సరే, నువ్వు మినిస్టర్ అయినా ఎమ్మెల్యే అయినా ఎవడైనా సరే, భగవంతుడి కంటే గొప్పవాడికి కాదు కదా నువ్వు. కాబట్టి ఆ విషయంలో నా తాతగారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు. ఎవడైనా సరే నేను ఎమ్మెల్యే అయితే ఏంటి నువ్వు డివోటివే కదా, ఆయన కంటే పెద్దోడిగా అలానే ఉండాలి. మంచి భాగవతులు వస్తే మొక్క భాగవతులు వేరు. కాబట్టి హేతువాద రతో దుష్టో తర్కం మాట్లాడతారు. ఏముందండి, ఏం శాస్త్రం అండి, శాస్త్రం అంటే అర్చకుడే ఇలా మాట్లాడితే కదా. దుష్టో అవాగ్వాది, మాట్లాడకూడని మాటలన్నీ మాట్లాడడం. అర్చకుడిని చూసి వేరే వాళ్ళు అంటారు, ఏంటి స్వామి మంత్రాలు చెప్పే నోటితో ఏంటి మాటలు అని ఆయన, కానీ ఆయన మాత్రం మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. గుణ నిందక, వేరే వాళ్ళ గుణాలు నింద, ఆయనకేం తెలియదు, ఆయన వేస్ట్ ఇలా అంటారు. అది అరోమా బహురోమాచ, అర్చకుడికి శిఖ బాగుండాలి. ప్యూర్ గుండు కొట్టుకొని మన సంప్రదాయం కాదు. బౌద్ధులు వాళ్ళే అలా ఉంటారు, బుద్ధిస్ట్ వాళ్ళు మంచి శిఖ ఉండాలి. అదంతా అస్సలు రోమం లేకుండా ఉండకూడదు. బహురోమాచ అంటే చాలా గడ్డం పెంచేసి కొంతమంది సంవత్సరం పాటు 2 సంవత్సరాల పాటు దాడి అలా ఉండకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఉత్సవం వస్తుంది అన్నప్పుడు వపనం చేసుకోవాలి అని, క్షవరం చేసుకొని శుద్ధిగా ఉండాలి. ఒక బ్రహ్మోత్సవం, అందుకే మీరు చూడండి తిరుమల, కాంచి ఎక్కడైనా బ్రహ్మోత్సవం, పవిత్రోత్సవం అంటే అందరూ క్షవరం చేసుకుంటారు. అది చెప్పింది ఆగం. వాడు బాగా గడ్డం పెంచి, ఇంత గడ్డం పెంచి ఏదో దాడి వాళ్ళ బాబాలా ఉన్నాడంటే వాడికి శాస్త్రం తెలియదు అని వస్తుంది. అర్చకుడు ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు. దాని తర్వాత బహురోమాచ నిందితాశ్రమ సేవక, సేవ చేసుకునేటప్పుడు ఏదో ఒకటి నింద చేసుకుంటూ చేయడం, వచ్చిన వాళ్ళకి సేవ చేయడం, నింద చేసుకుంటూ చేయడం. కృష్ణదంతో చూడండి, కృష్ణదంతో అసితౌష్టశ్చ, పళ్ళు నల్లగా ఉండకూడదు అంటారు. ఓష్టశ్చ, పెదవులు నల్లగా ఉండకూడదు. పెదవులు పళ్ళు నల్లగా ఎర్రగా ఎందుకు అవుతాయి నేను చెప్పే అవసరం లేదు, మీకే తెలుసు కదా. నా అర్చకుడి నాకు అర్చకుడిగా ఉండేవాడు ఇలా ఉండకూడదు అంటున్నారు. దుర్గంధి అంటే సుగంధంగా ఉండాలి, దుర్గంధం రాకూడదు. దుర్గంధి శ్వాసవాహక నేను మంత్రం చెప్పేటప్పుడు సుగంధంగా ఉండాలి. అది ఉంది శాస్త్రంలోనే. అసలు అర్చకుడి జీవన విధానమే వేరే. మనకి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దాన్ని. సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడే ఏలా లవంగం నోట్లో వేసుకొనే రావాలి అని ఉంది శాస్త్రం. ఇలాచీ, లవంగం మొదలైన ద్రవ్యాలన్నీ వేసుకొనే సన్నిధిలో ప్రవేశించాలి అని. ఎందుకంటే ఆ మంత్రాలు చెప్తుంటే సువాసనంగా ఉండాలి స్వామికి. అవన్నీ ఉన్నాయి శాస్త్రం. అందుకే వాడు చందల లేపనం అవి శుద్ధంగా ఉండాలి అర్చకుడు అనేవాడు. దుష్ట లక్షణ సంపన్నో యద్యపి స్వయం ఈశ్వర బహుప్రతిగ్రహాసక్త ఆచార్య శ్రీ క్షయావహ అన్నారు. యద్యపి స్వయం ఈశ్వర, వాడికే బాగా డబ్బున్నవాడు ఉన్నప్పటికీ ఎలా డబ్బులు వసూలు చేద్దామని దాంట్లో వాడు ఉన్నాడంటే, సేవ చేయడం వదిలేసి దాంట్లో వాడు ఎలా డబ్బులు సంపాదిద్దామని నన్ను పెట్టుకొని ఒక వ్యాపారంలా చేశాడంటే ఆచార్య శ్రీ క్షయావహ. ఇట్లాంటి అర్చకుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ భగవత్ సాన్నిధ్యం ఉండదు అని అంటారు. భగవంతుడు ఉండడు అక్కడ. శ్రీ అనేది క్షయం అయిపోతుంది. క్షయం అంటే ఐశ్వర్యం తగ్గిపోతుంది గుడికి. ఐశ్వర్యం ఏంటంటే డబ్బోయే కదా ఐశ్వర్యం. భగవత్ సాన్నిధ్యమే ఐశ్వర్యం. మీరు ఒక కోరిక కోరితే తీరిపోవాలి, భగవంతుడు ఉండి అనుగ్రహించాలి. అది ఎందుకు చెప్తున్నాను విషయాలు చూడండి. భగవంతుడికే చాలా ఇష్టమైన గుణం వాడి భక్తులు అరోగంగా ఉండాలి, తరుణంగా ఉత్సాహంగా ఉండాలి. అలానే రాముడు ఆ తరుణ యవ్వనం అనేది ఉంది. ఎంత యవ్వనం అంటే అది చూస్తే అందరూ వ్యామోహిస్తారు.
వ్యామోహం చెందుతారు రాముడిని చూస్తే. అరోగ తరుణో వాగ్మి, దాని తర్వాత వపుష్మాన్. వపుష్మాన్ అంటే మంచి రూపం ఉన్నవాడు. ఆ రూపం చూస్తేనే మంగళకరమైన రూపం. రామ అంటే రాముడిని తలుచుకుంటేనే ఆనందం వేస్తుంది మనకి. అటువంటి ఒక రూపం. దేశకాలవిత్, ఏ దేశంలో ఉన్నాం, ఏ కాలంలో ఉన్నాం బాగా ఎరిగినవాడు. ఆ దేశానికి తగినట్టు, ఆ కాలానికి తగినట్టు రాముడు ఆచారాన్ని అన్నీ ఎలా ఎవరితో ఎలా ప్రవర్తించాలో అన్నీ తెలుసు. ఎవరికి ఎంత మర్యాద ఇవ్వాలి, మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటాడు రాముడు. మర్యాద ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి, ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి అన్నీ తెలుసు రాముడికి. లోకే పురుష సారజ్ఞ, ఒక పురుషుణ్ణి చూసి సారజ్ఞ, వాడు ఎటువంటి వాడు అని చూసే చెప్పేస్తాడు రాముడు. అంత జ్ఞానం ఉన్నవాడు. సాధురేకో వినిర్మిత, కానీ ఒక సాధు అంటే ఒక రూపం తీసుకొని ఒక సాధువుని నిర్మాణం చేస్తే రాముడిలా ఉంటాడేమో అన్నట్టు ఉంటాడంట రాముడు. చూడంగానే చెప్పేస్తాడు, కానీ చాలా సాధువుగా ఉంటాడు. ఏమీ తెలియనట్టు ఆనందంగా ఉంటాడు రాముడు. సాధువుగా ఉంటాడు. ఇంత సాధువుగా ఎవరైనా ఉంటారా అన్నట్టు ఉంటాడు రాముడు. సతుశ్రేష్టైర్గుణైర్యుక్త ప్రజానాం పార్థివాత్మజ బహిశ్చర ఇవ ప్రాణో బభూవ గుణతః ప్రియ. రాముడి గుణాల వల్ల అందరికీ యువరాజ్ అంటే చాలా ఇష్టం అని అంటున్నారు. పార్థివాత్మజ అని అంటున్నారు వాల్మీకి. రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం అనట్లేదు. ఈ యువరాజు ఉన్నాడే రాముడు, ఈ యువరాజు అంటే రాముడు అందరికీ ఇష్టం. అంటే రాజు కంటే యువరాజు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. రాజు కూడా అంత ఇష్టం లేదు. ఎందుకు? గుణాలు అలా ఉన్నాయి రాముడికి. ఆ గుణాల వల్ల అయోధ్యలో జనాలు అనుకుంటున్నారంట, బహిశ్చర ఇవ ప్రాణం, మా గుండెలో మా ప్రాణం ఉందండి, మా ప్రాణం అండి రాముడు. బయట తిరుగుతున్నాడంటే అయోధ్యలో ఎవరిని అడిగినా అదే చెప్తారు. అంటే రాముడు మీకు తెలుసా? రాముడా నా ప్రాణం అండి రాముడు అంటారంట. అయోధ్యలో ఎవరిని అడిగినా ఇదే మాట చెప్తారు. బహిశ్చర ఇవ ప్రాణో బభూవ గుణతః ప్రియ. ఎలా? అది సాధ్యమా? అందరూ రాముడిని ప్రేమిస్తారు, రాముడు అందరినీ ప్రేమిస్తాడు. ఎలా సాధ్యం అది అంటే, మన శాస్త్రంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, విష్ణు శర్మ అని ఆయన చెప్పాడు అని చాలామంది ఆచార్యులు దాన్ని ఇది ఒక మంచి వైష్ణవ లక్షణం, ఒక రామభక్తుడికి ఈ లక్షణం ఉండాలి అని చెప్పారు. ఉదాహరణకి మన ఇస్కాన్ సంప్రదాయంలో భక్తి రసామృత సింధు అని ఒక పుస్తకం ఉంది. దాంట్లో వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలి అని ఒక శ్లోకంలో ఆ శ్లోకం చెప్పారు. 6 విషయాలు ఒక వ్యక్తిలో మన పట్ల 6 విషయాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఏ కారణం లేకుండా స్వచ్ఛంగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని అర్థం అని 6 కారణాలు చెప్తుంది శాస్త్రం. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి, మనల్ని చూస్తే చాలు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది. ఇది కావాలా, ఇది కావాలా, ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. ప్రతిగృహ్ణాతి, మనం ఏదైనా ఇస్తే నువ్వు ఇచ్చావా, నువ్వు ఇస్తే నేను ఏదైనా తీసుకుంటాను అని చాలా, మనం ఇచ్చామని చాలా ప్రేమతో తీసుకుంటారు. వాడు ఇచ్చాడు. మీరు షర్టు వినగానే వెంటనే ఇప్పి వేసేసుకుంటారు కొంతమంది, అంటే మీ మీద ప్రేమ. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి, మీ దగ్గర వాళ్ళకి ఏది దాచాలి అనిపించదు, అన్నీ చెప్పేస్తారు. నేను జనరల్గా చెప్పను కాబట్టి మీ దగ్గర ఎందుకో చెప్పాలనిపిస్తుంది, అన్నీ చెప్పేస్తారు. జీవితంలో ఉన్న విషయాలన్నీ మీతో పనిచేసుకుంటారు. పృచ్చతి, చాలా హక్కుగా అడుగుతారు, ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అని. ఏంటి మనకి ఎందుకు అంటే ప్రేమ వల్ల మన మీద ఏదో ఒక అక్కర మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేయొచ్చు, అలా చేయకూడదు కదా. ఊరికి అడుగుతుంటారు, ఎందుకు నువ్వు ఆరోగ్యం ఎందుకు చూసుకోవట్లేదు, ఇలా అడుగుతారు. కారణమే ఉండదు ఆ ప్రేమకి. భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం అన్నారు. భుంక్తే, వాళ్ళు భోజనం చేసేటప్పుడు నువ్వురా మనం ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేద్దాం అని పిలుస్తారు. వాళ్ళు నువ్వు నేను కలిసి భోజనం చేద్దాం.
మీతో భోజనం చేయడానికి చాలా ఇష్టపడదు. భోజయతే మీకు కడుపు నిండా వడ్డించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. మా ఇంటికి రా అంటారు, ఏదో ఒకటి వంట చేసి పెడుతుంటే ఎక్కడి నుంచి వాడికి కడుపు నిండా పెట్టాలి. వాడి అంటే భోజనం అంటే ఏంటి, అదొక ఆనందానికి అదొక రూపం కదా. ఇలా 6 విషయాలు ఏ కారణం లేకుండా ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే మనం అంటే చాలా స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉంది మన మీద అని అర్థం. రాముడు ఇలా అందరితో ఇలానే ఉంటాడు. రాముడు ఒకళ్ళనే కాదు, జనరలీ మన జీవితంలో ఒక్కళ్ళతో అలా ఉంటాం. యూజువలీ భార్య భర్తతో, భర్త భార్యతో అలా ఉంటారు. అది దొరికితేనే అదృష్టవంతులు నిజంగా జీవితంలో. అంత ప్రేమించే భర్త, అంత ప్రేమించే భార్య దొరికితేనే అదృష్టవంతులు. కానీ అందరితో అలానే ఉంటాడంటే ఒక వైష్ణవుడు అలా ఉండాలి అంటే అందరూ నా స్వామికి చెందిన వాళ్ళే కదా, కాబట్టి అందరినీ ప్రేమిస్తాడు ఒక విష్ణు భక్తుడు. అందుకే మన రామానుజాచార్యుల వారు వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఇలా ఉన్నారో, అందరి మీద ఎందుకు అలా ప్రేమ చూస్తున్నారంటే అందరూ నా స్వామికి చెందిన వాళ్ళే కదా అని ఒక ప్రేమ అందుకే వస్తుంది. యూజువలీ అందరి మీద మనకి ప్రేమ రాదు. ఇది ఉపనిషత్తులోనే ఉంది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో మైత్రేయి యాజ్ఞవల్క్య సంవాదంలో మనకి చాలా మంచివాడే ఉంటాడు, కానీ కొంతమందికే నచ్చుతాడు వాడు, కొంతమందికి నచ్చాడు. ఎందుకు అంటే అది మన కర్మ వల్లే. మన కర్మకి భగవంతుడు అలా ఏర్పాటు చేస్తాడు అని అంటున్నారు యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి. మనం చేసిన కర్మ వల్ల వీడు మనకి నచ్చాలి అని ఉంటుంది, వీడు మనకి నచ్చడు అని ఉంటుంది. మన కర్మ వల్లే ఇదంతా ఏర్పడుతుంది. ఒకడు నచ్చడం, ఒకటి నచ్చకపోవడం. చాలా కష్టం అందరూ నచ్చడం అనేది. అందరూ నచ్చాలంటే భగవంతుడిని సంతతం ధ్యానం చేసి అందరూ భగవంతుడికి చెందిన వాళ్ళే అనే విషయం సంతతం గుర్తొస్తూ ఉండాలి. అది వస్తేనే అందరినీ ప్రేమిస్తుంది. ఇప్పుడు భగవంతుడి కోణంలో చూసామనుకోండి, మనకి కర్మవశాత్తు మనకి ఒకళ్ళ మీద ప్రేమ రాకపోవడం అలా ఉంటుంది కదా. భగవంతుడికి కర్మవశమే లేదే, మనకి పుణ్యభావం లేదు. కాబట్టి ఆయన సహజంగానే అందరినీ ప్రేమిస్తాడు భగవంతుడు, చూసారా. కాబట్టి బహిశ్చరైవ ప్రాణో బభూవ గుణత ప్రియ. రాముడి గుణాల వల్ల, రాముడి చూపించే ప్రేమ వల్ల అందరికీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే రాముడి నా ప్రాణం రాముడు నా ప్రాణం అని అనుకుంటారు. సర్వ విద్యావ్రత స్నాతో యథావత్ సాంగ వేదవిత్ విశ్వశ్రేజ పితుశ్రేష్టో బభూవ భరతాగ్రజ. మంచి వేదాధ్యయనం మంచి చేశాడు, అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నాడు, శాస్త్రం అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. ప్రత్యేకించి విశ్వస్త్రే ధనుర్వేదంలో పితుశ్రేష్టో వాళ్ళ నాన్న కంటే గొప్పవాడు. ధనుర్విద్యలో వాళ్ళ నాన్న కంటే గొప్పవాడు అని ఎందుకంటున్నారు? వాళ్ళ నాన్న ధనుర్విద్యలోనే తప్పు చేశాడు, గుర్తుందా? ఆయనను కొట్టాడు కదా. ఆయన పేరే ఏం కుమారుడు, శ్రవణ కుమారుడు. ఆయన కొట్టాడు కదా. అది కూడా చేయలేదే రాముడు. రామ బాణం అంటే తిరిగే లేని బాణం, కాబట్టి పితుశ్రేష్ఠ. బభూవ భరతాగ్రజ. ఈ భరతుడి అన్నయ్య దశరథుడి కంటే గొప్పవాడు. భరతుడి అన్నయ్య అని ఎందుకంటున్నారంటే నాన్న కంటే గొప్పవాడు కాబట్టి భరతుడికి రాముడు అంటే ఇష్టం. మహాప్రభు అయోధ్య మహారాజా కంటే రాముడు గొప్పగా ఉన్నాడు, అందుకే భరతుడికి రాముడి మీద అంత ఇష్టం. దాని తర్వాత కళ్యాణాభిజన, మంచి వంశంలో పుట్టినవాడు కాబట్టి సహజంగా గుణాలు ఉన్నాయి, మంచి కళ్యాణ గుణగలాలన్నీ ఉన్నాయి. సాధు అధీన, దీనంగా ఎవరిని దైన్యంగా ఉండడు రాముడు. ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి రాముడికి సహాయం చేయాలి అని ఎప్పుడు రాముడు ఎదురు చూడు. ఒకటి నిజంగా శాస్త్రంలో అంటారు, అనాయాసేన మరణం వినాదైన్యేన జీవితం అని అంటారు. మరణం వచ్చేటప్పుడు చాలా అనాయాసంగా రావాలి, చాలా సులభంగా వచ్చేయాలి, చాలా కష్టపడి అలా రాకూడదు. వినా దైన్యేన జీవితం, బతుకున్నప్పుడు ఒకళ్ళ దైన్యంతో
ఒకళ్ళు మన ఏదో వాళ్ళు మనకి మన మీద ఏదో కృప చూపిస్తేనే మనం బతకాలి అన్నట్టు ఉండకూడదు. ఇది రెండు ఎవరికైతే కలిగిందో వాడు మహాత్ముడు అంటుంది శాస్త్రం. దైన్యం లేకుండా ఒక జీవితం, చాలా సులభంగా ఏమాత్రం కష్టం అనుభవించకుండా సులభంగా మరణం, రెండు వచ్చాయంటే వాడు మహాత్ముడు. అలా అదీన రాముడు ఎవడి దైన్యం కోసం ఎదురు చూడడు, వీళ్ళు మనల్ని కాపాడాలి అని. అందుకే అంటారు, అసలు ఒక కాలంలో వాడు ఎవడో రాశాడు అంటారు కదా, ఒక ఎవడో బ్రిటిషర్, మొత్తం నేను భారతదేశం మొత్తం తిరిగి చూశాను, ఒక్క బిచ్చగాడు కనిపించలేదు నాకు అని ఎవడో రాశాడు. అటువంటి సంస్కృతి మనం, ఎవరు బిచ్చం ఎత్తలేదు, ఎవరు వాళ్ళ స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన దేశం. ఎందుకో ఇలా మారిపోయారు కదా, ఇప్పుడు బిచ్చగాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. అధీనంగా ఎవరు దీనంగా ఉండరు. నాకని భగవంతుడు ధర్మం ఇస్తాడు, నేను చేస్తాను అన్నట్టే ఉంటారు. అధీన సత్యవాగ్రుజు, చాలా సిన్సియర్ రాముడు, సిన్సియర్గా శత్రువులతో కూడా సిన్సియర్గా ఉంటాడు. దాని తర్వాత వృద్ధైర్ అభివినీతశ్చ ద్విజైర్ ధర్మార్థదర్శిభి, బ్రాహ్మణులు కనిపిస్తే ఏదో ధర్మం మీద ఏదో ప్రశ్న అడగడం అలాంటివి చేసేస్తూ ఉంటాడు రాముడు. వృద్ధులు ఎవరైనా కనిపిస్తే చాలా వినయంగా వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అన్నట్టు కుతూహలంగా తపన పడుతూ ఉంటాడు. ధర్మగామార్థ తత్వజ్ఞ స్మృతివాన్, మంచి మెమరీ రాముడికి, అందరి పేర్లు గుర్తుంటాయి, అందరి బర్త్డేలు గుర్తుంటాయి, ఎవరెవరి పిల్లలో గుర్తుంటాయి, ఎవరిని ఎప్పుడు చూశాడో అన్నీ గుర్తుంటుంది రాముడికి. స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్ లౌకికే ఈ కొన్ని రాజగుణాలన్నీ చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఇప్పుడు దశరథుడు రాజు చేయాలనుకున్న గుణాలన్నీ చెప్తున్నారు. లౌకికే సమయాచారే కృతకల్పో విశారద, లౌకికంలో రాముడు లోక వ్యవహారంలో ఎలా సంపాదించాలి, రాజ్యానికి ఎలా ధనం తేవాలి, అవన్నీ ఆ విషయాలను రాముడు బాగా తెలుసు. ఆ విషయాలను మంచి పట్టు ఉంది ఆ విషయం. నిభృత సంవృతాకారో గుప్తమంత సహాయవాన్, రాముడు ఎవరినైనా కరెక్షన్ చేయాలంటే చాలా గుప్తంగా చేస్తాడు, సహాయం చేయాలంటే గుప్తంగా చేస్తాడు. 10 మంది ముందు నువ్వు చేసింది తప్పు అనడు రాముడు, గుప్తంగా చెప్తాడు అని అంటాడు. అమోఘ క్రోధ హర్షశ్చ అంటాడు. చూడండి, రాముడి కోపం అసలు వేస్ట్ అవ్వదు, రాముడి ఆనందం అసలు వేస్ట్ అవ్వదు అని అంటాడు. రాముడికి అనవసరమైన విషయంలో కోపం రాదు. రాముడికి కోపం వచ్చిందంటే ఆ కోపం వల్ల ఏదో మంచిదే జరుగుతుంది. రాముడికి ఆనందం వచ్చిందంటే అది చాలా గొప్ప విషయమై ఉంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు కానీ, అంటే శ్రేయస్కరం కాని విషయాల మీద రాముడు ఆనందపడదు. రాముడికి కోపం వచ్చిందంటే అదేదో మంచి ధార్మికమైన విషయమై అయి ఉంటుంది. పిచ్చి విషయాలన్నీ రాముడికి కోపం రాదు. వాడు ఏదో అన్నాడు, వీడేదో చేశాడు, కొంతమంది రిమోట్ లాక్కుంటే కొంతమంది కోపం వస్తుంది, ఇట్లాంటివన్నీ చేయడు రాముడు. త్యాగ సంయమ కాలవిత్, ఎప్పుడు వదిలేయాలి, ఎప్పుడు పట్టుకోవాలి, ఈ విషయాలని రాముడికి తెలుసు. దృఢభక్తి స్థిర ప్రజ్ఞో నాసద్గ్రాహీ దుర్వచ, నాసద్గ్రాహి స్థిర ప్రజ్ఞ అంటే తెలుసు, స్థిత ప్రజ్ఞుడు, కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఒకేలా ఉంటాడు రాముడు. నాసద్గ్రాహి, నాసద్గ్రాహి అంటే అసత్ అంటే ఆయనకి అవసరం లేని విషయాన్ని రాముడు ముట్టడు, పట్టుకోడు, దాన్ని కొనాలనుకోడు, దాన్ని పొందాలి అనుకోడు. నాసద్గ్రాహి అసలు తీసుకోడు వేరే వాళ్ళ నుంచి, ఆయనకు అవసరం లేకపోతే తీసుకోడు. అవసరం లేని విషయాల్ని ముట్టుకోడు, అవసరం లేని విషయాల్ని పొందాలి అనుకోడు. వాడు ఎవడో కారు కొన్నాడు కదా మనం కూడా కొందాం, నీకు అవసరమా లేదా, నీకు అవసరమా, అది ఆలోచించారు చాలామంది. వాడికంటే నేను గొప్పవాడిని చూపించాలి కదా. ఇప్పుడు నాసద్గ్రాహి, అవసరం లేని విషయం రాముడు ఆలోచించడు. అసద్గ్రాహి, ఇంట్లో అవసరం లేదు, వాడికి ఇప్పుడు అవసరం లేదు అయినా కొంటాడు. చాలామంది అలానే కొంటూ ఉంటారు, అదొక వ్యామోహం. ఇది ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి 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 ఊరికి డైలీ ఒకటి బుక్ చేయాలి, లేకపోతే వాడు పిచ్చోడైపోతుంది. అలా కొంటూ ఉంటారు చాలామంది. నాసద్గ్రాహి నా దుర్వచ, అసలు రాముడి మాటలో, రాముడి నోటి నుంచి అమంగళకరమైన మాట రానే రాదు. దుర్వచ,
నిస్తంద్రీ, ఎప్పుడు లేజీగా ఉండడు రాముడు. అప్రమత్తశ్చ, చాలా కాషియస్గా ఉంటాడు, చాలా అలర్ట్గా ఉంటాడు. ఎవరు వస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు రాముడు. స్వదోష పరదోషవిత్, చూడండి ఎంత బాగున్నారు. స్వదోష, రాముడి దోషాలు రాముడికి తెలుసు. పరదోషవిత్, వేరే వాళ్ళ దోషాలు రాముడికి తెలుసు. మరి వేరే వాళ్ళ దోషాలు తెలుసు, పరదోష స్వదోషవిత్ అనలేదు, స్వదోష పరదోషవిత్. వేరే వాళ్ళ దోషాలను చూసే ముందు తన దోషాన్ని చూసుకుంటాడు. ఎందుకు అంటే వేరే వాళ్ళ దోషం కనిపించడమే ఒక దోషం కదా మనకు. అది వైష్ణవుడికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే మీరు శాస్త్రం, ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఈ శాస్త్రం అంత ఎక్కువ నేర్చుకున్నారనుకో, ఇప్పుడు ఆగమంలో కొన్ని విషయాలు ఏదో ఆచార విగ్రహం వల్ల ఏదో విద్య కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు నేను వేరే గుడికి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఆయన కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను, మనసు నా ఈ బుద్ధి అనేది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు నేను వేరే గుడికి వెళ్ళానంటే ఆయన కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడా, తప్పులే చూస్తూ ఉంటుంది. ఇదో రోగం మనకి అందరికీ ఉంది. మనం విషయం బాగా తెలుసుకున్నాం అంటే వేరే వాడు ఎలా సరిగ్గా చేయట్లేదు అనే చూస్తాం, రోగం మనకి. ఇది వైష్ణవుడు ఉండకూడదు, వేరే వాళ్ళ దోషాలని అసలు చూడకూడదు. వైష్ణవుడు అనేవాడు దోషాన్ని చూడకూడదు, దాన్ని గుణంలో చూడాలి, గుణంలో మార్చుకోవాలి. గుణంలో మార్చుకోవడానికి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఏంటి, దోషం ఉంటే ఉండింది కానీ చూడు ఎంత మంచి అలా పద్ధతి. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఉందిరా నువ్వేమైనా గొప్ప, నీలో దోషాలు లేవా అని మన దోషం మీద మనం చింతన చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయన కంటే మనమే నీచమైన వాళ్ళ అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. అదే నిజం. యాక్చువల్లీ నైత్యానుసంధానం, ఇది మన ఆచార్యులు ఎప్పుడు ఈ స్థితిలోనే ఉంటాయి. స్వదోష పరదోషం. చూడండి, అసలు రాముడికి ఏం దోషాలు ఉంటాయి? రాముడికి దోషాలు ఉంటాయి, కానీ వాల్మీకి అంటున్నారు పరదోషం చూసే ముందు రాముడు తన దోషం చేసుకుంటాడు. ఇంత గొప్పవాడు, ఇటువంటి ప్రభువుకి మనం దాసులుగా ఉండడం మన భాగ్యం కదా. శాస్త్రజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ పురుషాంతరకోవిదః యప్పగ్రహానుగ్రహోర్యర్థాన్యం విచక్షణ. ఎవరికి నిగ్రహం చేయాలి, ఎవరికి అనుగ్రహం చేయాలి అనేది ఒక మహారాజుగా రాముడికి తెలుసు. ఎవరికి పనిష్మెంట్ చేయాలో కరెక్ట్గా ఇస్తాడు. సత్సంగ్రహ అనుగ్రహణే స్థాన్ గ్రహస్య చ ఆయ కర్మణ్యుపాజ్ఞ సందృష్ట యువకర్మవిత్. దాని తర్వాత ఇదంతా అదే మహారాజు గుణాలు, రాజ గుణాలు. శ్రేష్టం శాస్త్ర సమూహేషు ప్రాప్తో వ్యామిశ్రకేషు చ అర్థధర్మో చ సంగృహ్య సుగతంత్రో న చాలసః. అస్త్ర సమూహాలన్నీ తెలుసు, ఏ అస్త్రం ఎలా ప్రయోగించాలో తెలుసు. చాలా వివిధమైన భాషలన్నీ వచ్చు రాముడికి. దాని తర్వాత ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఫైనాన్సెస్ అంతా ఒక కింగ్డమ్కి ఎలా మేనేజ్ చేయాలో రాముడికి బాగా తెలుసు. అప్పులన్నీ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, అవన్నీ. మంచి మినిస్టర్ అంటే అదే ఊరికే అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేసి అప్పులు పెంచేసి నెక్స్ట్ మినిస్టర్ తల మీద ఇంత లోడ్ పెట్టడం కాదు. అది కాదు మంత్రి అంటే. తెలుసా, మన భారతదేశం ఎన్నో రోజుల తర్వాత బ్రిటన్ నుంచి మన గోల్డ్ మనం తెచ్చుకున్నాం. మంచి ప్రభుత్వం ఉందని అర్థం. దానికి స్వతంత్రంగా ఉండాలి. ఒకళ్ళు దైన్యం ఎదురు చూస్తూ మీరు మాకు డబ్బులు ఇస్తే మేము చేస్తాం అన్నట్టు ఉండకూడదు కదా. కాబట్టి ఎలా ఉంటాడు చూడండి. దాని తర్వాత నచ ఆలసహ, లేజీగా ఉంటాడు రాముడు. ఇది చెప్పాలా? ఇంత మంచి గుణాలు ఉన్నవాడు ఆబ్వియస్గా లేజీగా ఉండడు అని ఎందుకు చెప్పాలి అంటే, ఈ ఒక విషయం ఉంది, దీంట్లో ఒక 5 నిమిషాలు చెప్పాలి. చెప్పాక ఈ సరిగా అయిపోయినట్టే. ఇంకా పెద్ద విషయాలు అయిపోయింది. నచ ఆలసహ, అద్భుతమైన విషయం ఇది. అంటే మనం ఏదో చదువుకుంటే ఏదో సరే అన్ని గుణాలు చెప్తున్నారు, రాముడు సరే లేజీ కాదు అని చెప్తున్నారేమో అని అనిపిస్తుంది. ఇలా ఆచార్యుల వారి ఉపన్యాసాలు వింటుంటేనే మనకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. అలా ఒకసారి ఒక విషయం నాకు తెలిసింది, అది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు,
ఏ ఏ అంటే ఏ చోట అది చెబుతున్నారు చూడండి. ఇంతకుముందు చెప్పలేదు, రాముడికి పెళ్ళయ్యే ముందు చెప్పలేదు, పెళ్ళయ్యాక 12 సంవత్సరాలు అయ్యాక యువరాజు అవుతున్నప్పుడు చెప్తున్నారు. రాముడికి చాలా వయసు అయిపోయాక 12 సంవత్సరాల తర్వాత 11 సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పట్లేదు విషయం, ఇక్కడే చెప్తున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు రాముడు గృహస్థుడు, చాలా ముఖ్యం ఇది. గృహస్థ ధర్మంలో నచ ఆలస, గృహస్థుడు ఎప్పుడు సోమరితనంతో ఉండకూడదు, చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే మీరు చూడండి, ఒక పెళ్లి కాని వాడు, ఒక బ్రహ్మచారి వాడు కొంచెం సోమరితనంగా ఉంటే జనాలు ఏమనరు. మళ్ళీ సరే నాన్నగారు ఉన్నారు చూసుకోవడానికి, వాడు ఎందుకు సరే అలా ఉన్నాడు, చిన్నపిల్లవాడు, కొంచెం వయసు వస్తే తెలుస్తుందిలే బాధ్యతలన్నీ అనుకుంటారు. వయసు అయ్యాక కొంచెం సోమరిగా కొంచెం లేచి ఉన్నాను, చల్లే పర్లేదు అండి, వయసు అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఆయన ఉండి కూడా పని చేసి కూడా ఏం చేసేది ఉంది అన్నట్టు అనుకుంటారు. కానీ గృహస్థుడు అలా ఉన్నాను అనుకోండి, నింద వాడికి అదే చాలా పెద్ద నింద. అదే బాధ్యత లేకుండా సోమరితనంతో ఉన్నాడు అనుకోండి, ముఖ్యంగా ఆ 20 నుంచి 60 ఏళ్ళు, ఆ 40 ఏళ్ళు ఉన్నాయి మన జీవితంలో, అక్కడ మనం సోమరితనంతో ఉన్నామంటే మనం ఎంత మంచి వాళ్ళమైనా మనల్ని ఎవరు మనకి గౌరవం ఉండదు సమాజంలో. అయితే ఏంట్రా ఏం చేయడు వాడు అన్నట్టు. ఇది శుక్రాచార్యులే అంటున్నారు, శుక్రనీతిలో ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్తున్నాను. ఇది తెలుసుకోవాలి. ఇది భార్యకి కూడా, ఇది భార్య కూడా ఊరికి సోమరితనంగా ఉంది, ఇంట్లో ఏం పని చేయట్లేదు అలా ఉండకూడదు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కష్టపడాల్సిన సమయం అది. గృహస్థాశ్రమం అనేది చాలా మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, చాలా ఈజీగా వచ్చేది కాదు. అది హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే అవుతుంది, సోమరితనంతో ఉంటే కాదు అని. ఎందుకంటే గృహస్థుడి వల్లే సమాజం బాగుంటుంది. వీడే సంపాదిస్తాడు, వీడే వేరే వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాలి. చిన్నవాళ్ళని వీడే చూసుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళని వీడే చూసుకోవాలి. వీడి మీదే సమాజం ఆధారపడి ఉంటుంది, వీళ్ళిద్దరి మీదే, భార్యాభర్తల మీద. అంటే వీళ్ళు సోమరితనంతో ఉండకూడదు. అయితే శుక్రాచార్యులు అంటున్నారు, కుటుంబ భరణార్థేషు యత్నవాన్న భవేచ్ఛయ తస్య సర్వగుణై కింతు జీవన్నేవ మృతశ్చ సహా అని అంటారు. చాలా ఆశ్చర్యమైన శ్లోకం ఇది. ఒకడు చాలా మంచివాడు, అన్ని మంచి గుణాలే ఉన్నాయి, చెడు గుణాలు ఏవి లేవు. కానీ బాధ్యతతో లేడు వాడు, సోమరితనంతో ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ మంచి గుణాలను పెట్టుకొని ఏం చేయాలి? చాలా మంచోడు, మా కూతురు చాలా మంచిది, మా కొడుకు చాలా మంచోడు, కానీ ఏం పని చేయడు అంటే ఆ మంచితనం దేనికి ప్రయోజనం కదా? మంచితనం వల్ల నువ్వు బాధ్యతగా లేకపోతే ఏం ప్రయోజనం? అయితే అప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటున్నారు, చాలా ఒక విషయం అంటున్నారు, జీవన్నేవ మృతశ్చ సహా. వాడి బతుకున్నా వాడికి ఎవడు గౌరవం ఇవ్వడు, వాడి అభిప్రాయాలు ఎవడు కదే పోరా ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది, వాడిని ఎవ్వడు, వాడికి వాల్యూనే ఇవ్వరు. వాడు ఉన్నా లేనట్టు చూస్తారు వాడిని. కాబట్టి చాలా ముఖ్యం అది గృహస్థ ధర్మం. ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి, ఇక్కడ ఇది రామాయణంలో అక్కడక్కడ వస్తుంది, సీతమ్మ ఈ విషయం చెప్తుంది, గృహస్థ ధర్మం కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తున్నాను. ఇది తర్వాత కూడా వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం గృహస్థ ధర్మంలో. ఒక భార్య అయినా సరే, భర్త అయినా సరే, ఆ గృహస్థ అంటే మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఆనందంగా ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఉదాహరణకి భార్య ఆనందంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది తెలుసా అండి? పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆవిడికి గౌరవం రావాలి. గౌరవం వచ్చినప్పుడే, ఆ పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల ఆవిడికి గౌరవం వచ్చినప్పుడు, ఆ గౌరవం రావడంలో కూడా మళ్ళీ 2 విధానాలు ఉన్నాయి. భర్త వల్ల గౌరవం, భర్త వల్ల వచ్చే గౌరవం, భర్త నుంచి వచ్చే గౌరవం, 2 విషయాలు ఉన్నాయి. మీరు కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలి. భర్త వల్ల వచ్చే గౌరవం అంటే, భర్త నుంచి వచ్చే గౌరవం ముందు చూద్దాం. భర్త నుంచి వచ్చే గౌరవం అంటే
వాడు చాలా మంచోడు, చాలా సంపాదిస్తాడు, చాలా బాగా చూసుకుంటాడు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, నగలన్నీ చేయిస్తాడు, చీరలన్నీ కొనిస్తాడు, ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాడు, కానీ ఒక గౌరవించాడు. పోవే నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది, ఏంటి నువ్వు నాకు చెప్తున్నావా ఇలా. దాని తర్వాత ఆవిడ ఒక వ్యక్తి అనేది గుర్తించడు, ఆవిడ అభిప్రాయాల్ని గౌరవించడు. ఆవిడ కూడా కష్టపడుతుంది, ఆవిడది కూడా శరీరమే, ఆవిడకి కూడా ఒక మనసు ఉంది, అవన్నీ ఏది గౌరవించడు. ఆవిడ అభిప్రాయాన్ని గౌరవించడు, ఆవిడకి కూడా జీవితంలో ఏదో చేయాలనుంది, ఏది గౌరవించడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు ఎంత మంచివాడైనా ఎంత బాగా చూసుకున్నా ఆవిడికి ఏదో మనసులో ఒక దుఃఖం. భర్తకు కూడా అంతే, భార్య అన్ని బాగా చేస్తుంది, అన్ని బాగుంది, కానీ గౌరవించరు. చాలామంది భార్యలకు కూడా అలా ఉంటారు. అప్పుడు ఈయన కూడా సంతోషించాడు, ఏంట్రా ఇది మనం అన్ని బాగా చేస్తున్నా, ఏంటిది మనకి ఇలా ఉంది అన్నట్టు మనసులో ఒక దుఃఖం. అది బయట కూడా చెప్పుకోలేదు. ఇది భర్త నుంచి, అందుకే భర్త నుంచి గౌరవం రావాలి, గౌరవించాలి. భార్య నుంచి గౌరవం రావాలి, అదొక గౌరవం ఉండాలి, మర్యాద. అది మర్యాద వల్ల ఏర్పడిన బంధమే ఉండాలి. ఇది మొదటి విషయం, భర్త నుంచి గౌరవం రావాలి. వాడు ఎన్ని కష్టపడినా ఎన్ని బాగా చేసినా వాడు గౌరవించగలగాలి భార్యని, భార్య అభిప్రాయాల్ని, భార్య యొక్క ప్రిజెన్స్ని. భర్త వల్ల వచ్చే గౌరవం ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు వాడు బాగా గౌరవిస్తాడు, భార్య అంటే చాలా ఇష్టం, భార్య అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తాడు, అన్నీ కరెక్టే, కానీ వాడి వల్ల ఈమెకి గౌరవం రాదు. వాడి వల్ల అంటే ఆయన ఏం పని చేయడు, లేకపోతే ఆయన ఇంట్లోనే ఆయన గౌరవం లేదు, అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా. అప్పుడు ఆయన ఎంత బాగున్నా ఈవిడికి మనసులో దుఃఖం కదా. ఎందుకంటే మంచి మీ భార్య మీ ఆయన ఎంత గొప్పవాడమ్మా అని ఎవరైనా చెప్తే అదే కదా గౌరవం. ఎంత కష్టపడతాడు, ఎంత మంచివాడు, ఎంత సహాయం చేస్తాడు, అన్నీ కష్టపడి కట్టాడు, ఇల్లు కష్టపడి చేశాడు, అన్నీ వాళ్ళు చెప్తే ఈమెకి గౌరవం కదా. భార్య కూడా అంతే, భార్య గౌరవిస్తుంది, భర్త అంటే చాలా ఇష్టం, అదంతా ఓకే, కానీ ఏం పని చేయదు, ఏమాత్రం సహాయం చేయదు. పని అంటే ఇంటి పని అని కదా, అసలు ఏం సహాయం చేయదు భర్తకి. అప్పుడు వీడు కొంచెం దుఃఖంగా ఉంటాడు. స్వామి ఏం నీ భార్య అండి మహాలక్ష్మి అంత అలా చెప్పారనుకోండి, అది వీడికి గౌరవం. మీకు అర్థమైందా? కాబట్టి మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఆ పార్ట్నర్ స్పౌస్ అంటారు, వల్ల గౌరవం రావాలి, నుంచి గౌరవం రావాలి, రెండూ ఉండాలి. ఒకటి ఉండి ఒకటి లేకపోతే మనసులో దుఃఖంగా ఉంటుంది, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు, ఎవరికి చెప్తే అర్థమవుతుందో తెలియదు, అలానే గడిపేస్తూ ఉంటారు జీవితాన్ని. ఇది రెండు దొరకడం అనేది నిజంగా భగవత్ ప్రసాదం. కాబట్టి మనం దానికి ఉండాలి, ఇప్పుడైనా మనం ప్రయత్నించాలి దానికోసం. మనం ఇలా ఉండాలి కదా. ఇవి రెండు, ఒక మంచి భార్య ఒక మంచి భర్త, ఇవి రెండు తప్ప ఎక్కువ ఆశించరు. యాక్చువల్ ఒక మంచి భార్య ఉందనుకోండి, ఆయన వల్ల నాకు గౌరవం రావాలి, ఆయన ప్రవర్తన వల్ల ఆయన నుంచి నాకు గౌరవం రావాలి, ఇది రెండే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అది రెండు ఇచ్చారనుకోండి చాలా ఆనందంగా మీకోసం ఆవిడ పోరాడుతుంది. మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారంటే మీకంటే ముందు ఆవిడ నుంచి ఉంటే ఏంది మా ఆయన్ని ఇలా అంటున్నాం, మంచి సంస్కారం ఉన్న పత్ని. దీన్ని కాకుండా వేరేదో గొప్పది అక్కడ ఇది కొనాలి అది కొనాలి అనే ఆడవాళ్ళు వేరే, వాళ్ళ గురించి అనట్లేదు. జనరల్గా మంచి సంస్కారమైన ఆడవాళ్ళు ఇవి రెండే ఎదురు చూస్తారు, సంస్కారమైన మగవాళ్ళు ఇది రెండే ఎదురు చూస్తారు. కాబట్టి గృహస్థ ధర్మంలో ఇవి రెండే ఇవ్వాలి. మన వల్ల వాళ్ళకి గౌరవం రావాలి, మన ప్రవర్తన వల్ల, మనం కష్టపడటం వల్ల. అప్పుడు ఏంటి? ఆలసహ. గృహస్థ ధర్మంలో ఆ అలసట ఉండకూడదు, కష్టపడాలి, చేసి వైకైంకర్యం చేసి ధర్మం కోసం, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి కోసం, మన బాధ్యతల్ని మనం నెరవేర్చడం కోసం తపన పడుతూ ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళే అంటారు, అప్పుడు మన పిల్లలకు కూడా ఎవడో ఒకటి చెప్తారు, మీ నాన్న కష్టపడుతున్నప్పుడు నేను చూశాను. మనం వింటూ ఉంటాం కదా, ఎంత కష్టపడి పెంచాడు తెలుసా, నేను కళ్ళారా చూశాను.
ఎంత కష్టపడేవాడో, మీ అమ్మ ఎంత కష్టపడేది తెలుసా అని అంటారు కదా, అదే కీర్తి. గృహస్థ ధర్మంలో అది ఒక పెద్ద కీర్తి. మనకి స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, ఎంత ఎదిగాడో, ఎంత కష్టపడితే ఎదుగుంటాడు లైఫ్లో అని చెప్తూ ఉంటారు మనకి. అదే గౌరవం. అది వింటూ ఉంటే మన అమ్మా నాన్న మీద మనకి గౌరవం వస్తుంది, మన భర్త మీద మనకి గౌరవం వస్తుంది, మన భార్య మీద మనకి గౌరవం వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇది బాగున్నా ఆయన గౌరవించట్లేదు అనుకోండి, అది కూడా మంచిగుండదు. కాబట్టి ఇది రెండు ఉందనుకోండి, ఇంకంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు జీవితంలో. ఎంత ప్రేమిస్తారో మన కోసం ఏదైనా చేయొచ్చు అనుకుంటారు. కాబట్టి అందుకే మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఇవి రెండు చాలా ముఖ్యం. ఇవి రెండే మీరు నేర్పించాలి పిల్లలకి కూడా. గృహస్థ ధర్మం ఇది సీతమ్మ చెప్తుంది వనవాసం వెళ్ళేటప్పుడు. వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను ఈ విషయాన్ని. సీతమ్మకి రాముడు అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఎందుకే, గృహస్థ ధర్మంలో రాముడు అసలు లేజీగా ఉండడం అలా చేయడు, ఎప్పుడు చాలా బాధ్యతగా ఉంటాడు. దాని తర్వాత సీతమ్మని చాలా గౌరవిస్తాడు. సీతమ్మ కూడా రాముడితో అలానే ఉంటుంది. అందుకే సీతమ్మ అంటే రాముడికి ఇష్టం. అందుకే మంచి దంపతులు అంటే సీతారాముడు, అది నిదర్శనంగా మనకి చూపిస్తుంది. అందుకే చాలా ఒక్క పదానికి అంత అర్థం ఉంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పెళ్ళై 12 సంవత్సరాలు అయింది, అసలు రాముడికి సటే లేదు, ఎంత బాగా చేస్తున్నాడో అంటే ఆ ఒక్క పదం వల్ల వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న గృహస్థ ధర్మం యొక్క శోభ మనకి తెలుస్తుంది. ఇలా ఆయన అందంగా ఉన్నాడు, అవన్నీ చేస్తుంటే ఇవన్నీ దశరథుడు ఆలోచించి ఇంత బాగున్నాడే నా పిల్లవాడు అని ఆనందంగా మహారాజు చెయ్యాలి అని అనుకొని అందరినీ నిమంత్రణం చేసి పిలిచి మాట్లాడబోతున్నాడు. ఇవన్నీ దశరథుడు అనుకుంటున్నాడు, నా పిల్లవాడు రాముడు ఇంత బాగున్నాడే కాబట్టి వాడే రాజు అవ్వాలి ఇప్పుడు అని అన్ని రాజు చేయాలి అనుకుంటున్నారు. అది వాల్మీకి చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తున్నారంటే, లోకనాథోపమం నాథం అకామయతమేదిని అంటున్నారు. రాముడిలా ఉండడం చూసి భూదేవి అనుకుంటుందట, రామా నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు వెళ్తావురా, నువ్వు వెళ్తే నేను నీ రాజ్యంలో నేను ఉండాలి అనుకుంటున్నాను రా అని భూదేవి భూమి రాముడిని చూసి అనుకుంటున్నాను. రామా నువ్వు కదరా నన్ను వెళ్ళాల్సింది, నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు వెళ్తావు అని భూదేవి. వాల్మీకి ఎలా తెలుసు? వాల్మీకి భూదేవి యొక్క కొడుకే కదా ఆయన, కానీ వాల్మీకి తెలుసు. వాల్మీకం భూదేవి యొక్క కొడుకే కదా, అందుకే వాల్మీకి తెలుసు భూదేవి అమ్మ ఏమనుకుంటుందో ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి అంటే అమ్మ కోరిక నెరవేర్చడం కోసం ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఆయన కూడా అనుకుంటున్నాడు, రామ ఇప్పుడు నువ్వు రాజు అవుతే మా అమ్మ సంతోషపడుతుంది అని వాల్మీకి అనుకుంటున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటి, మహాలక్ష్మి. కాబట్టి అలా భూదేవి అలా అనుకుంటుందట. అయితే ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు ఏం చేస్తున్నారు, అందరినీ సభలో అందరికీ ఉత్తరం రాసి ప్రజలను అందరికీ పిలిచి ఒక మీటింగ్, ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెడుతున్నారు. మీటింగ్లో పెట్టి దశరథుడు ఏం మాట్లాడకపోతున్నారు అనేది నెక్స్ట్ సర్గ. ఆ సర్గలో ఇప్పుడు జనాలు రాముడి గుణాలు చెప్తారు. ఆ విషయాలు అది ఎన్ని రోజులు అవుతుందో తెలియదు, చూద్దాం. అదే ఈ 2 సర్గలు ఉన్నాయి. ఈ అయోధ్యకాండకి మెయిన్ విషయం ఇదే. ఎందుకంటే ఇక్కడే ఆనందం ఉంటుంది, తర్వాత ఇంత ఆనందం వస్తుందో రాదు అయోధ్యకాండలో. కాబట్టి ఆనందాన్ని ఎంత వీలైతే అంత ఆస్వాదించాలి. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. తేషామిందీవరస్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని. దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. చతుర్ముఖేశ్వరం కైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే. నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే. జయతి యతిరాజసూక్తిః జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి. తదుభయధరాస్త్రివేదీ వందయంతో జయంతి భూషంతః. కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే. శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.